에볼라 바이러스로 숨진 사망자 수가 4,500명을 넘어섰습니다. 재앙으로 다가온 라이베리아의 에볼라 심각성을 보도합니다. 불편한 몸으로 태어났지만 주님만을 찬양하는 그녀. 기적의 목소리 레나 마리아를 만나봅니다. 탈북 청소년들을 위해 설립된 하늘꿈학교. 임양자 교장과 함께 한국교회의 역할을 조명합니다. 안녕하십니까. 유관재 목사입니다. 지난 주말에 있었던 공연장 환풍구 추락사고, 참 가슴을 아프게 만들었는데요. 우리 사회의 안전에 대한 대책이 또 한 번 도마에 오르고 있죠. 오늘이 성수대교 사고가 난 지 꼭 20년이 되는 날입니다. 그때와 지금 달라진 게 무엇인가를 생각하면 참 답답하기만 합니다. 학생으로, 직장인으로서, 하나님의 자녀로서 해야 하는 기본 자세, 지금 나부터 좀 깐깐하게 점수를 매겨봐야 하겠습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 10월 21일 화요일입니다. 에볼라가 가장 심각한 곳이 라이베리아입니다. 전 세계 사망자 4,500여 명 가운데 절반에 해당하는 숫자가 라이베리아에서 숨졌다고 합니다. 그 상황이 얼마나 심각하겠습니까? 현재는 어떤 상태인지 라이베리아 대통령이 직접 나서서 설명했다고 하는데요. 이 소식 CBN 뉴스에서 만나보시겠습니다. Even before I could step in this office to meet Joseph Boakai. Mr. Vice President, it's a pleasure to meet you. I know under normal circumstances I will shake your hands, but the situation in Liberia in your country does not allow me to greet you with respect. So thank you so much. It's a pleasure to meet you. Please have a seat. Thank you. Or for that matter, Madam President, spend time with Ellen Johnson Sirleaf, Africa's first woman president. I'm sorry that we are meeting under such circumstances in your country. My day had to start here, getting through Liberian security. Then, in addition to the usual security checks that you have to perform when seeing a head of state, here in Liberia, we have to wash our hands with chlorine before meeting with the president. Then one final stop. A temperature check to make sure I didn't have a fever before entering the presidential office. Thank you. Inside, a semi-confident Liberian president told CBN News she believes her country is slowly turning the tide against the deadly virus. We're beginning to see a little bit of a reduction in the incidences across country. But President Sirleaf's use of phrases like cautiously optimistic or light at the end of the tunnel flies in the face of what top U.S. health officials are saying about the Ebola crisis. The head of the CDC says the virus, if not contained quickly, could become the next AIDS epidemic, a fact Sirleaf is keenly aware of, but insists the situation is improving. Are you saying that Liberia is turning the corner? Well, let me say I'm cautiously optimistic because we are always reminded that there are valleys and hills in this Ebola situation. But at least I see much more hope on the part of all of the healthcare workers and on the part of all of us who feel that we've come around a little bit better, that we're more equipped, and that we now see light at the end of the tunnel. We're happy about that. How are you doing? You're doing well? Your family is doing well? Liberia's vice president cites as an example his hometown, where the virus first started. The rates of infections there have dropped dramatically thanks in part to prevention and awareness. I believe that the message is going on. People are now been educated to it, unless there are other dimensions. But I want to believe that this disease is on a downward scale. Sirleaf says her government will remain vigilant until the virus is contained or totally eradicated. Things may become stable for a while, and all of a sudden you may face another outbreak that could have rapid transmission, and there you are, your numbers could climb again. Despite the president's cautious optimism, the virus still has the country on edge and everyone more guarded than ever before. George Thomas, CBN News, Monrovia, Liberia. 인터뷰 내용에서처럼 에볼라는 계속 호전과
악화를 반복해 왔다고 하는데 이건 아프리카 대륙에 국한된 문제는 아니죠. 지구촌이 모두 함께 해결해야 할 숙제인데요. 아프리카 현지 전화 연결해서 그곳 상황을 좀 알아보도록 하겠습니다. 우간다의 오남식 선교사님 전화 연결되어 있습니다. 선교사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우간다입니다. 예, 반갑습니다. 그곳 날씨는 어떠세요? 네. 지금 여기 날씨는 한 30도 전후인데요. 예. 지금 우기십니다. 비가 오고 있습니다. 아, 우기철에 접어들었군요. 예, 앞서 이야기를 네네. 나누었듯이 전 세계가 에볼라 바이러스의 위협을 느끼고 있는데요. 우간다에서 에볼라 네. 유사 바이러스가 발견됐다는 소식이 있어서 더욱 걱정이 됩니다. 그렇습니다. 한 30살로 알려진 어떤 남성이 수도 캄팔라 소재 그 망고 병원에서 일하던 직원으로 예. 지난달 28일 숨진 것으로 전해졌는데요. 마버그 바이러스로 현존하는 병원균 가운데 가장 치명적인 것으로 에볼라처럼 출혈과 구토, 설사, 고혈 증상을 동반한다고 하는데요. 네. 우간다 보건부에 따르면 의료진 등 숨진 남성이 생전에 접촉했던 사람 한 80명이 지금 격리돼 조사를 받고 있다고 합니다. 이번 에볼라 위협으로 네. 서아프리카가 여전히 어려움을 겪고 있는데요. 선교사님들 소식도 좀 듣고 네. 계신가요? 네네. 서아프리카 선교사와 NGO 기관들이 철수를 많이 한다고 듣고 있는데 좀 가슴 아픈 일입니다. 그래도 선교사님들은 선교지를 떠나지 않고 복음을 전하고 있는 것으로 지금 알고 있습니다. 우간다 내에서도 새로운 바이러스 출현 때문에 당국이 더욱 긴장하는 모습도 있겠어요. 위생 상태 점검이랄지 네네. 또 국가적으로 어떤 대비를 하고 있는 상황인가요? 네, 우간다에서는 지금 많은 사람들이 라디오를 듣고 있거든요. 네. 그래서 각 지역 방송에서 이에 대해 위생법에 대해 알려주기도 하고 네. 공공기관에 들어갈 때는 손을 씻으라고 물을 준비하는 것도 있습니다. 네. 특히 은행에서 돈을 만질 때 그 술 고무장갑 같은 거 끼기도 하고요. 네. 근데 이 지방은 도시만큼 심각하지는 않아서 그런지 인사할 때 악수 대신 손을 흔들거나 눈인사 정도 하죠. 네. 말씀드린 바와 같이 그 마버그 바이러스 때문에 속 씻는 것을 우선적으로 검증하고 있고 기록하고 있습니다. 에볼라의 치사율이 70%에 이를 만큼 아주 치명적인데도 아직까지 백신이나 치료약도 없는 현실은 에볼라 공포를 더욱 확대시켰는데요. 국제사회에서 에볼라 네. 퇴치를 위해서 가장 중요하게 해야 할 일은 어떤 거라고 보시나요? 글쎄요, 일단 치료 백신이 없는 것이 큰 문제겠죠. 네. 네, 저희들은 이런 그 위기 상황을 기회가 되는지 교회에서 서아프리카로 기도 많이 하고 있습니다. 사람이 할 수 없는 거 하나님은 하실 수 있으니까요. 제2의 에볼라가 되지 않도록 그리고 우간다 내에서도 신종 바이러스가 확산되지 않도록 기도하겠습니다. 선교사님도 특별히 조심하시고요. 저희들은 계속 기도하도록 네. 하겠습니다. 우리 삶에 역사하시는 하나님의 은혜는 잔잔한 강 같은 때도 있지만은 때로는 폭포수 같은 감당기 어려운 감동이 전해질 때도 있죠. 오늘 테마 인터뷰 그레이스의 주인공이 들려줄 이야기도 누군가에게는 그런 폭포수 같은 감동으로 전해질 것 같은데요. 테마 인터뷰 그레이스, 오늘은 아름다운 하나님의 자녀 네나 마리아입니다. It's the love that I found ever since you've been around. Your lips put me at the top of the world. 스웨덴 출신의 가스펠 가수 레나 마리아. 두 팔이 없는 것도
한쪽 다리가 짧은 것도 그녀에겐 더 이상 불편함이 아닙니다. 장애의 벽을 훌쩍 넘어 은혜의 세계로 뛰어든 기적의 삶. 사랑으로 채워진 그녀의 아름다운 이야기는 오늘도 계속되고 있습니다. I travel all over the world, and I feel very privileged to meet so many people. And Korea is very special because there are so many Christians, and I'm not really used to that in the countries I usually travel in. But I believe that God, He wants every one of us to get to know Him. And I think that God's love is what really makes us who we are. It fills all the empty rooms inside. And His love makes us love one another, love ourselves, and take care of the talents that we have, each one of us. And in God's eyes, we all have a value that nothing can take away from us. In His love, we are all very safe and very secure. And it's the best message to give to anyone. So I'm very happy that I can do this and travel around and bless people and meet a lot of people. Most of my time I travel a lot, both in Sweden but also abroad on concert tours. I also lecture sometimes and talk about Dare to Live is my theme most often, to take care of the life that you've been given and do something good about it. I'm a painter, so I paint. I'm a part of the Mouth and Foot Painting Association worldwide. I'm also a writer, so I write books. Now and then, 3 books I've written so far. I also have a shop in my hometown that my mom takes care of when I'm away. So I sell fair trade goods and Swedish beautiful linen and ceramics. And so I like to do a lot of things, because when I do that I enjoy everything. I don't get tired of anything, but I truly enjoy what I'm doing. I grew up, I never really wanted to be someone, because my parents always encouraged me to be who I was, because I'm one of a kind, just like everyone is one of a kind. And to have big dreams and big hopes for my life. And when I tried to learn something, I failed many times, more than usual, since it was much harder for me to learn things. But then once I succeeded in doing it, I tend to forget all the times I failed. So I grew up in that way. But now when I'm an adult, I really admire the way my parents raised me. We had a lot of humor in our family, and that is a great help, I think, to have a good life. So of course I go through difficulties, and I think one of the hardest things in life is relationship. It's one of the most wonderful things, but also one of the hardest things. To understand each other and to love and to be a good person, that's really hard and tricky. And I think that's also where my faith helps me to think about what kind of person I want to be and what kind of life I want to live. And what do I focus on? Do I focus on the things that doesn't work, or do I focus on the positive things that really works? And today in the world, there are so many bad things happening, so many unhappy people. And I pray and long for a society where everyone can be a part of the society, not excluded and not hidden and not killed and not abandoned, but a world where everyone can be loved for the person they are, because we are created by God. I'm planning to travel a few more years, of course,
My body is, since it's not normal, it's starting to hurt here and there. And so I don't know how long I'm gonna be able to travel. The beds in Asia are very hard, and my bed at home is very soft. So that's actually the biggest problem when I travel, that I get a lot of pain because of all the traveling. So, but I hope to continue to sing for some more years. And thereafter, I hope to write more and to work more from home, but still be in contact with many people all around the world, and continue to spread the happiness that I think everyone deserves and that everyone should experience. 단지 아직 도전하지 않았을 뿐 자신의 삶에서 결코 불가능을 이야기하지 않는 레나 마리아. 자신을 통해 이루실 하나님의 뜻을 위해 오늘도 그녀는 희망을 노래합니다. C채널 매거진 굿데이를 보시고 많은 분들이 연락을 주고 계신데요. 좋은 의견 있으면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 아래 자막이 나가는데 전화번호와 이메일로 연락 주실 수 있습니다. 의견이나 방송 내용 제보해 주시면 저희가 프로그램 만드는데 적극 반영하도록 하겠습니다. 자, 이번 순서는 교계 뉴스 알아보는 시간인데요. 대학들이 몰려있는 신촌하면 무엇이 떠오르십니까? 젊은이들의 활기찬 문화, 그 이면에는 술로 가득한 세속적인 문화도 있는데요. 신촌을 거룩한 도시로 바꾸어보자는 작은 움직임들이 일어나고 있습니다. 정의민 기자 다녀왔습니다. 신촌 명물거리 공연장. 젊은이들로 붐비는 거리에 찬양이 울려 퍼집니다. 세속적인 문화로 뒤덮인 신촌 거리에서 복음을 전하고자 하는 청년들이 모여 준비한 공연입니다. 이날은 오디션 프로그램에 출연해 이름을 알린 아카펠라 그룹 네이브로와 CCM 힙합 가수 크로스 KC 등 5팀이 출연진으로 나섰습니다. 모두 재능 기부 형태로 이번 공연에 참여했습니다. 저희가 부르는 가사의 메시지나 그 멜로디가 이들의 마음에 좀 들려서 마음이 좀 따뜻해지는, 하나님께서 들어오실 수 있는데 마음을 확 열 수 있는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 또 공연이 진행되는 동안 공연에 관심을 보이는 이들에게 다가가 복음의 메시지를 전했습니다. 이들의 공연을 보며 복음을 듣지 못했던 자들은 복음을 듣고 크리스천들은 함께 찬양하며 복음에 대한 열정을 다시 회복합니다. 또 복음을 이렇게 당당하게 전할 수 있다는 게 참 대단하다고 생각을 해요. 왜냐면 저도 교회 다니는데 사실 요즘에 전도하기가 되게 어렵잖아요. 근데 이렇게 음악으로서 또 전도를 하면 사람들한테 쉽게 다가갈 것 같고. 이번 공연의 모태는 거리 찬양이었습니다. 신촌 성결교회 청년들이 지난 1월부터 매주 신촌 거리에 사람들이 많은 시간 나와 하나님을 찬양하기 시작한 것이 오늘에 이른 것입니다. 이들이 지금껏 거리에서 찬양하고 또 이번 공연을 준비하게 된 이유가 오직 이 땅의 복음화를 위한 것이라고 설명합니다. 목사님께서 우리가 교회에만 예배드리는 게 아니라 우리가 이 신촌에서도 계속 관심을 가져야 되고 이 땅을 위해 기도해야 된다고 말씀을 하셨거든요. 마음이 있는 사람들이라도 기도하기 시작하고 예배하기 시작하자라고 해서 시작했던 거고요. 그리고 희망하는 것이 있다면 저희처럼 기도하는 청년들이 다시 일어났으면 좋겠고 이 땅에 정말 하나님을 예배하는 청년들이 많이 일어났으면 좋겠어요. 예배하는 땅이 더 많아지길 소망한다는 이들의 열정을 통해 이 땅에 복음의 능력이 있음이 증거되길 기대합니다. C채널 뉴스 정의민입니다. 그 밖의 소식들 유성훈 기자가 전해드리겠습니다. 재단법인 데이미션 창립감사 예배가 지난 16일 서울 성북구 데이미션 센터에서 열렸습니다. 이날 예배는 이호선 목사의 기도와 이승희 목사의 설교, 김수영 장로의 경과보고와 김홍신 작가의 축사 등의 순서로 진행됐습니다. 데이미션은 데이그룹 최이승 회장이 사제를 들여 복음을 전하고 이웃을 섬기기 위해 만든 법인입니다. 한편 최 회장은 100개 교회 설립을 목표로 현재 국내외에 99개의 교회를 개척했습니다. 자녀가 셋이 있는 세대한테는
너희와 그 밑에 너희 자녀들이 1000개의 교회를 앞으로 해야 된다. 그것의 주축이 바로 이 대의 미션 센터. 이것으로부터 시작을 해라. 그래서 의미가 있는 거죠. 사단법인 평화한국이 오는 23일부터 25일까지 2박 3일 동안 제1회 국제평화 NGO 컨퍼런스를 개최합니다. 컨퍼런스는 한국과 일본, 중국의 평화 NGO가 한데 모여 21세기 동북아시아 평화체제 구축 방안을 모색하는 자리로 꾸며집니다. 이번 컨퍼런스는 세미나를 포함해 DMZ 방문과 한국 전통문화 체험 등의 프로그램이 진행될 예정입니다. 평화한국 이성은 본부장은 이번 컨퍼런스로 동북아의 평화 NGO 네트워크를 구축할 수 있는 계기가 될 것이라고 기대했습니다. 매주 이 시간은 통일을 준비하는 다양한 움직임들을 만나보고 있습니다. 통할 한반도, 오늘은 탈북 청소년들의 교육을 책임지고 있는 대한학교에 대해 좀 소개해 드리고자 합니다. 지난 2003년 대한민국 최초로 탈북 청소년을 위해 설립된 대한학교인 하늘꿈학교 소식인데요. 작은 상가 건물에서 지내던 아이들이 새롭게 지어진 건물에서 꿈을 펼치게 됐다고 합니다. 유성훈 기자가 보도해 드리겠습니다. 국내 최초의 북한 이탈 청소년 대안학교인 하늘꿈학교. 지난 2003년 6명의 교사와 6명의 학생들이 모여 시작됐습니다. 하늘꿈학교는 북한에서 남한으로 왔지만 적응하지 못하는 탈북 청소년을 돕기 위해 설립됐습니다. 하늘꿈학교는 서울 송파구의 한 상가 건물에서 예배를 비롯해 초중고등학교 전과정 교육과 대학 입시반을 운영하고 가정생활 교육과 전문 상담 등을 진행했습니다. 현재는 60여 명의 탈북 청소년들이 학교에 다니고 있으며 3년 과정을 수료해 대학에 진학하거나 사회에 정착한 졸업생은 130명에 이릅니다. 다소 열악한 환경에서 지냈던 아이들이 새로운 보금자리를 얻게 됐습니다. 통일부와 현대자동차 정몽구재단, 선한목자 교회 등의 지원을 받아 지하 1층, 지상 4층 건물에서 통일시대를 이끌어갈 리더로 교육받게 됐습니다. 하늘꿈학교 준공식에 참석한 통일부 관계자는 탈북 청소년들이 통일의 주역이 되어야 한다며 하늘꿈학교뿐 아니라 탈북민을 위한 맞춤형 지원에 더욱 힘쓰겠다고 밝혔습니다. 탈북 과정에 어려움을 겪어온 청소년들이 우리 사회가 온전히 하나가 되도록 하는 것에 통일의 미래가 달려있다고 해도 과언은 아닐 것입니다. 정부도 탈북민들의 특성을 고려한 맞춤형 지원을 강화하고 각종 지원 제도들을 보다 정교하게 만들어 나가도록 하겠습니다. 북한 이탈 주민을 지원하는 남북 하나재단은 하늘꿈학교를 중심으로 앞으로 탈북 청소년과 대한민국 청소년이 이질감을 극복하고 하나가 될 수 있도록 돕겠다고 전했습니다. 앞으로 이것이 제대로 된 교육이 되기 위해서는 대한민국 학생들과 같이 합쳐져서 실질적인 통합이 청소년 때부터 이루어져야 된다는 것이 저희 소견입니다. 그래서 처음에는 서로 이질적이고 또 이해가 안 되고 문화의 차이가 있지만 그런 것을 극복하면서 새롭게 지어진 하늘꿈학교에는 넓은 강당을 비롯해 기도실과 대입반, 예체능실 등의 교실이 마련돼 아이들이 좋은 환경 속에서 꿈을 펼칠 수 있게 됐습니다. 앞으로 하늘꿈학교가 체계적이고 안정적인 교육 환경을 통해 통일시대 리더를 길러내는 탈북 청소년 전문 교육기관이 되길 기대해봅니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 앞서 한국 최초의 탈북 청소년 대안학교인 하늘꿈학교 소식을 보셨습니다. 하늘꿈학교는 이분을 빼놓고 얘기할 수 없는데요. 바로 임향자 교장 선생님입니다. 임향자 교장 선생님과 함께 하늘꿈학교와 탈북 청소년 그리고 통일에 대해 얘기 나눠보겠습니다. 선생님 안녕하세요. 반갑습니다. 먼저 하늘꿈학교가 설립된 그런 취지, 계기가 궁금한데요. 저는 원래 해외 선교를 하는 사람입니다. 그러니까 선교지를 개척하고 선교사들을 훈련하고 그런 일들을 91년부터 쭉 해왔죠. 해오다 96년도에 자연히 그 북한이 고난의 행군을 거치면서 탈북되어 온 그 탈북민들을 중국의 국경 지역에서 선교사를 통해서 만나게 되면서부터
사실 그때부터 탈북민 지원 사업을 했습니다. 그동안 교장 선생님을 계시면서 많은 거를 경험하셨을 것 같아요. 그중에 특별히 기억에 남는 게 있다고 한다면 어떤? 학교를 제일 처음 시작을 같이 하도록 준비하고 기도했던 두 분의 목사님의 순교. 그러니까 한 분은 저는 사실 그때 96년도에 북한은 절대 열릴 수 없는 곳이라고 생각을 했고, 그러나 이제 저를 그 탈북민의 현장으로 인도하신 목사님 계세요. 선교사님인데 이제 그분은 결국에 어린 꽃제비 애들도 돌보시고 이제 탈북민들을 조선족 가정에 다 보호도 하시고 하시다가 이제 그 일을 같이 저랑 했거든요. 납북이 되셔서 순교를 하셨습니다. 참 안타까운 이야기네요. 그리고 또 한 분은 제가 이제 그 과정에서 탈북민들은 같은 민족이지만 세상을 보는 월드뷰, 가치관이 너무 다른 것을 느끼면서 항상 선교, 해외 선교의 원칙은 현지인이 현지인 리더십을 기르는 것. 그래서 저도 역시 그 북한 탈북민들의 비참한 상황을 보면서 하나님이 북한을 여시기로 하셨다. 이제 그렇게 믿음으로 받아들이고 계속 북한이 열리려면 이 탈북민들을 교육을 해야 됩니다. 이제 이렇게 해서 교육할 수 있도록 모든 준비를 같이 하신 분이 개교하기 한 2달 전에 또 소천하셨어요. 그러시구나. 그래서 그 사건, 그래서 저 혼자 남게 되고 정말 절망 가운데서 이거를 과연 할 것인가 그런 고민을 하다 시작하게 된 것과 또 이제 제가 그 두 번째로는 이 남한과 북한이 같이 살면서 서로 겪는 문화 충격. 그리고 이 아이들이 탈북하는 과정에서 집을 떠나왔기 때문에 제가 홈을 마련해 주기 위해서 정말 홈을 마련했어요. 그래서 선생님들이 엄마가 되고 아빠가 되고 그래서 4명, 3명씩 데리고 사는 그 일을 이제 처음 시작을 했죠. 지금 이제 많이 활성화가 됐는데 가정을 만들었어요. 근데 선생님들이 떠나는 거예요. 못 견디고. 그러니까 사실은 문화 충격이 저희 선생님들이 더 컸던 것 같아요. 그러니까 북한에서 온 아이들이 문화 충격이 있지만 또 우리 선생님들도 이 아이들의 삶을 절대 공감할 수 없고 이해 못하는 것도 너무 충격적이고 서로 그 갈등을 어떻게 푸는 법에 있어서 그게 좀 힘들어서 이제 울면서 떠나고 생활가에 떠날 때 제가 제일 가슴 아팠고 그 다음에 또 이 아이들이 지금 저희가 12년 가까이 되는데 만 12년 동안 그래도 이 과정을 잘 인내해서 이 사회에 건강하게 정착을 해서 공무원이 돼서 막 온다든지 사회복지사 돼서 오고 간호사 돼서 오고 이렇게 학교를 찾아올 때는 너무 기쁘고 감동적이겠네요. 그리고 그냥 저는 아이들을 교육하는 일에 최선을 다했는데 정말 하나님이 지휘자가 되셔서 우리에게 좋은 또 빌딩 학교 건물을 선물하신 것은 정말 놀라운 선물이지만 어깨 또한 굉장히 무겁습니다. 그렇죠, 책임감이. 이제 앞으로 정말 우리가 하나님이 원하는 하시고자 하는 일들을 바르게 가야 되는 것, 그 부담 속에서 기도하고 있습니다. 이런 아름다운 열매가 맺기 위해서는 이런 목숨 건 헌신이 있었기 때문에 됐구나 하는 것을 또 순교하신 분들 또 이런 이야기를 들으면서 또 느끼게 됩니다. 이렇게 북한에서 왔기 때문에 이제 그쪽 체제 또 거기에서 있었던 시스템, 생각들, 사고, 이데올로기 그것이 여기 와서 이제 적응하는 게 쉽지 않을 것 같아요. 또 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 그렇게 여기에서 가르치는 사람도 적응하기 힘들었고요. 그렇다면 이 아이들을 좀 더 잘 돌보고 가꾸기 위해서 우리가 우리에게 필요한 것이 뭐라고 생각을 하세요? 부모가 자식을 기를 때는 인내를 하지 않습니까? 그렇죠. 그렇지만 부모가 남하고 다른 건 늘 부족해도 소망을 기대치가 있다는 거예요. 그렇죠. 그래서 저는 하나님 아버지의 마음으로 이 일을 시작했기 때문에 이 아이들을 처음에 만나면 우리가 충격이에요. 약속도 안 지키고 또 정말 쉽게 거짓말도 하고 그러나 제가 이 일을 하면서 학교를 하면서 북한을 정말 많이 배웠거든요.
그리고 너무 다르고 북한 전체가 트라우마다 하는 제 이제 결론인데 그 체제 속에서 있던 애들이 금방 우리와 융화를 이룬다는 것, 통일을 한다는 것, 동질성을 회복한다는 것은 많은 시간이 걸리되 한국 교회가 이만큼 또 정말 하나님 축복을 주셨으니까 정말 말씀 그대로 인내를 해주는 것이에요. 이 아이들에 대해서. 그러니까 어른은 힘들죠. 생각의 전환도 힘들고 또 교육을 새롭게 받는다는 것도 쉽지 않고 체력적으로도. 그래서 정말 이 아이들이 우리가 북한을 회복하고 북한 교회를 어떻게 다시 부흥을 하는가 한국 교회가 지금 많이 얘기를 하는데 이 아이들을 정말 하나님의 자녀로 양육해서 세울 때까지 기다리는 거예요. 인내하는 거예요. 인내하는 거. 기대치를 갖고. 중요한 거라고 생각해요. 인내할 줄 아는 거. 사실 우리가 통일을 얘기하는데 사실은 우리의 마음속에 있는 통일에 대한 개념은 물리적인 통일, 그래서 남과 북이 어떤 지리적으로 또 이제 정치적으로 하나가 되는 거. 그러나 그것보다 지금 얘기를 들으니까 화학적인 통일, 이거를 위해서도 우리가 연구를 해야겠구나 하는 그런 생각을 갖게 되는데요. 그런 면에서 우리 한국 교회에 당부하고 싶은 것이 있다고 한다면 어떤 것들이 있으신지요? 저는 분명히 학교를 할 때 밑빠진 독에 물 붓기 같았어요. 한 6년 정도는 아이들이 저희에게 신뢰감을 주지 않았고 저희도 역시 또 서로 믿는 신뢰가 형성이 안 됐는데요. 북한의 특징은 자기 속내를 얘기하면 절대 안 되는 거잖아요. 그래서 저는 당신이 그 학교를 하면서 무엇을 했는가 하면 북한을 많이 배웠어요. 사람이 어떻게 동질화되는가. 그러니까 서로 다른 점을 정말 인정해야 되고 그리고 너무 불쌍하다는 편견 그것은 아니라고 생각을 합니다. 그런데 일단 너무 재정적으로 탈북민은 다 가난해요. 1세대이기 때문에. 그래서 교회가 주는 입장이라서 그 불쌍하다는 그것은 좀 잊어주시면 좋겠고 이 아이들의 속내를 트고 신뢰를 트면 굉장히 장점이 많다는 것이에요. 저희 어렸을 때의 그 근성을 그대로 갖고 있어요. 순수하고 어른을 공경하고 이제 이런 부분들이 있는 것에 대해서 그 장점을 살리기를 원합니다. 오늘 이야기를 들으니까 통일에 대해서 우리가 또 이렇게 또 기도해야겠구나 그런 마음들이 여러 가지가 듭니다. 오늘 나오셔서 너무 감사합니다. 감사합니다. 매주 통하라 한반도 코너와 함께 하시면서 통일에 대한 생각과 기도를 한 번씩 더 하게 되시리라 생각되는데요. 독일 통일이 기도회로부터 시작되었다는 점 다시 한번 기억하시면서요. 오늘도 이모저모의 기도 제목들로 기도가 끊이지 않는 하루가 되시기를 바랍니다. 오늘 순서는 여기까지고요. 저는 내일 다시 인사드리겠습니다.